मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भी पिछले कई सालों च जिहड़ी जंग सी वो फिजिकल सीगी ते हुण ये जंग साइकोलॉजिकल हो चुकी है। साडी कौम ते अटैक नवे नवे तरीके दे हो रहे ने, सानू पता भी नहीं है अटैक किवें हो रहे ने साडी साइकी ते, साडी मीडिया ते, साडे धर्म ते, साडे कल्चर ते अगले 30 सालों च बहुत कुछ चेंज हो सकता जे असी हुण तो तैयारी नहीं करांगे ते प्रिपेयर नहीं होगा तो इन्हां अटैक्स नू नोटिस नहीं करांगे। ये अटैक्स बड़े ही सियाणे तरीके नाल कीते जा रहे आ ते सानू चुस्त हो के तैयार बर तैयार हो के इन्हां दा टाकरा करना पैना है, हुण तो ही करना पैना अगले 30 साल नू बचाउण लई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से नाल। नशियां दा मुद्दा एक बार फिर पखिया। अकाली आगुआं ते कांग्रेसी आगुआं वालों एक दूजे खिलाफ बयानबाजियां तेज। हरसिमरत कौर बादल वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ नशियां दे मुद्दे ते दिते बयान ते भड़के कैप्टन। कहा अकालियां नूं नहीं पता जमीनी हकीकत, केंद्र नाल कई बार कर चुके ने ड्रग नीति बनाउण ते गल। श्वेत मलिक ने मुड़ दोहराए कैप्टन खिलाफ दोष। कहा सौ खाण वेले क्यों नहीं सी दस्या कि केंद्र की मदद नाल ही नशा किया जा सकेगा खत्म। कुंवर विजय प्रताप सिंह ते कांग्रेस खिलाफ अकाली दल ने खोलिया मोर्चा। अकाली आगुआं ने राष्ट्रीय चोण कमीशन कोल कीती पहुंच। किया कांग्रेस सरकार ने चोण कमीशन के निर्देशों की कीती उलंघना। साफ निर्देशों के बावजूद कुंवर विजय प्रताप खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बठिंडा विच होए बलात्कार के मामले में हरसिमरत बादल के कांग्रेसी आगुआं ते गंभीर दोष। कहा पुलिस कांग्रेसी होने कारण दोषियों खिलाफ नहीं कर रही कार्रवाई। कैप्टन सरकार ने दिता अल्टीमेटम। कहा जे 24 घंटिया में दोषियों खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो अकाली दल सड़कों पर उतर के करेगा प्रदर्शन। ते ऑपरेशन ब्लू स्टार की 35वीं वर्षगांठ मौके शहीदों की याद में श्री अकाल तख्त साहिब से रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब 6 तरीक नूं पैणगे भोग। वड्डी गिनती में संगतां दे पुजण की उम्मीद। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। नशियां दे मुद्दे नूं लैके अकाली दल ते कांग्रेस आमो सामने हो गए ने। हरसिमरत कौर बादल वालों लाए गए दोषां नूं गुमराहकुन दसदे हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल अपनी जिम्मेवारी तो लोकां दा ध्यान लांभे करन लई नशियां वर्गे गंभीर मुद्दिआं नूं वरत रिहा है। सूबे विच नशियां नूं नत्थ पाउण विच असफल रहण बारे कैप्टन सरकार ते लगाए दोषां ते तिखी प्रतिक्रिया प्रगट करदिआं मुख्यमंत्री ने हरसिमरत कौर बादल ते हमला बोलदिआं कहा कि वह पिछली श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा सरकार दी गुनाहां ते पर्दा पाउण दी कोशिश वजों इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जो उन्होंने नशा की समस्या नाल निपटन लई प्रधानमंत्री नूं राष्ट्रीय ड्रग नीति बनाउण दी अपील की है। उन्होंने कहा कि हरसिमरत कौर बादल की टिप्पणी नाल उसदी सूबे दीआं जमीनी हकीकतां बारे बेसमझी दा प्रगटावा हुंदा है। उन्होंने कहा कि बादल की सत्ता ने नशा माफिया नूं खुल के खेडण दी खुल दे के नौजवानों का जीवन तबाह कर दिता ते लोकां विच पूरी तरह भरोसा गवा चुके बादलों विच इस भरोसे की मुड़ बहाली लई हरसिमरत कौर बादल निराशा विच अजिहे बयान दाग रही है। कैप्टन तो इलावा कैप्टन के मंत्री भी उन्होंने हक विच आ खड़े हुए ने। कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि अकाली भाजपा के राज वेले नशे ने पूरे सूबे भर विच अपने पैर पसार लए सन, जिसनूं कैप्टन सरकार ने ठल पाई है। धर्मसोत ने कहा कि हैरोइन की सप्लाई चेन पूरी तरह तोड़ दी गई है ते बाकी नशियां दे पसार ते भी जल्दी रोक लगा दी जाएगी। तरण चुग ਉਹਨੂੰ पता ही नहीं हो तो नशा बेचने वाले जिले च बैठा है वो की करेगा। उन्होंने 10 साल सरकार रही है। अकाली दल बीजेपी की एडे एडे घर बनाते नशा बेचने वाले दे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का चंगे सर्जन वांगू ऑपरेशन कर रहे हैं और वड्डे वड्डे बंदे भज गए। और जिहड़ी ਸਮੈਕ ਨਾਂ ਦੀ चीज़ सी पंजाब 'ਚ दिसदी नहीं, ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਚੋਰੀ ਛਪੋਰੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। श्रोमणी अकाली दल के वफद ने अज दिल्ली विखे भारतीय चोण कमीशन नाल मुलाकात की। इस दौरान महेश इंदर सिंह गरेवाल, नरेश गुजराल, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ते दरबारा सिंह गुरु मौके ते मौजूद रहे। इस मौके वफद ने IG कुंवर विजय प्रताप की SIT विच शमूलियत की शिकायत की। इस मौके उन्होंने चोण कमीशन नूं जाणू करवाया कि किस तरह कांग्रेस सरकार ने चोण कमीशन के निर्देशों की उलंघना की सी
ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SIT ਤੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਬੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇਨ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਉਹ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਚਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਫੌਜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਰਤਵ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੈਸੇ ਦੀਮਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੀਮਕ ਬਣ ਕੇ ਝੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਝਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਰਨਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ NK ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 6 ਵਿੱਚ 8.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ 10 ਮੀਟਰ ਇੰਡੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰੇਂਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ
ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚਸ ਔਰ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਂਗੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਬੂਮ ਟੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਬਾਇਆ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ 29,000 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਸਿਰਫ 7,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰੇ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਘੁਬਾਇਆ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨੇ। ਘੁਬਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੋਂ 29,000 ਵੋਟ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਤਾਂ 7,000 ਤੇ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਉਹ 29,000 ਤੇ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਪ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਜਣੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਅਨਲੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਆਬਰੂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਸ 23/3/2019 ਮਤਲਬ 23 ਮਾਰਚ 2019 ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ 1 ਜੂਨ 2 ਜੂਨ 3 ਜੂਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 60 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 376 ਡੀ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦਾ, ਆਈਪੀਸੀ ਨਾਲ ਹੀ 506 ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ 342 ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ, 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਔਰ 5 ਬੰਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ।
ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ 6 ਵਜੇ ਫੜਾਇਆ, 9 ਵਜੇ ਛੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 9 ਜੂਨ 2019 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਫਰੀडम ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਧਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਐਨੀਮੇਟਡ ਫਿਲਮ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਮ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗਵਾਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੋਧੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਟਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਐਨੀਮੇਟਡ ਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਪੁਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਬੈਰਾਗਮਈ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ 35ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੁੱਜੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਦ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਣੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦਰੇ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਧੂਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 2 ਬੀੜਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ 'ਚ 2 ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਡਿੱਬੀਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਪਲਸਰ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਖੋਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੁਟੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਖੀ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਸਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਜੇਬ ਲੈ ਗਏ, ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ? ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਛਾ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੋਨੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ 25 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਲਸਰ
ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੱਧੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਪ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤਲਾ ਪੰਪ ਹੈ ਆਲਮੋਠੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਗਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਾਇ ਲੱਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ 84 ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਫॉर ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਰੈਲੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਂਕਦਿਆਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੌਮ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਟੋਵਾ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਣਾਉਟੀ ਚਿਹਰਾ 43% ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਈਸਟ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ओटावा तो मनबीर सिंह दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 84 ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੱਖਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇਜ਼। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਭੜਕੇ ਕੈਪਟਨ। ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੱਲ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਏ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼। ਕਿਹਾ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਖਤਮ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ। ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼।
ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਗਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਕਿਹਾ ਜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ 35ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਖਵਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਭੋਗ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।